ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 30 مئی سے 3 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ انتخابی نشان 20 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تقرر، تبادلوں اور نئے ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 30 مئی سے 3 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ انتخابی نشان 20 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تقرر، تبادلے اور نئے ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 30 مئی سے 3 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ انتخابی نشان 20 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تقرر، تبادلے اور نئے ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ جاری کردہ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی 30 مئی سے 3 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 6 سے 8 جون تک ہوگی۔ اپیلیں 9 جون سے 11 جون تک دائر ہو سکیں گی، جبکہ 13 سے 15 جون تک اپیلیں نمٹائی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 18 جون تک واپس لیے جا سکیں گے۔ انتخابی نشان 20 جون کو جاری کیے جائیں گے، جبکہ بلدیاتی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں تقرر و تبادلوں اور نئے ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے لیاری کا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کی ساؤتھ زون میں کارروائی۔ لیاری کے علاقہ مکینوں نے SBCA کی ٹیم کو گھیر لیا۔ مکینوں اور SBCA کی ٹیم کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ مکینوں نے الزام عائد کیا کہ رشوت نہ دینے پر SBCA نے یہ بلڈنگ گرائی ہے۔ SBCA نے 1 ہفتہ قبل رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ساؤتھ زون میں کارروائی لیاری میں علاقہ مکینوں نے SBCA کی ٹیم کو گھیر لیا۔ مکینوں اور SBCA کی ٹیم کے درمیان شدید ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس میں مکینوں نے الزام عائد کیا کہ رشوت نہ دینے پر SBCA نے یہ بلڈنگ گرائی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے 1 ہفتہ قبل رشوت کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کراچی کے ساؤتھ زون میں کارروائی۔ لیاری میں علاقہ مکینوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کی ٹیم کو گھیر لیا۔ مکینوں اور SBCA کی ٹیم کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، جبکہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ رشوت نہ دینے پر SBCA نے یہ بلڈنگ گرائی۔ SBCA نے 1 ہفتہ قبل رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ رشوت نہ دینے پر SBCA نے بلڈنگ گرائی۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ سندھ بلڈنگ کے اس شہر میں 2 معیار نظر آتے ہیں، جبکہ بڑے لوگوں کی بلڈنگز بچ جاتی ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقے اور جو ہے زیر متوسط طبقے کی جو ہے بلڈنگیں نہ سلامت ہیں، نہ ہی ان کے گھر بار سلامت ہیں۔ جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ساؤتھ زون میں یہ کارروائی تھی، جبکہ لیاری میں علاقہ مکینوں نے SBCA کی ٹیم کو گھیر لیا تھا۔ مکینوں اور SBCA کی ٹیم کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، جبکہ مکینوں کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ رشوت نہ دینے پر SBCA نے یہ بلڈنگ گرائی ہے۔ SBCA نے 1 ہفتہ قبل رشوت کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر کے رہائشی لینڈ مافیا کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ضلع ملیر میں عبداللہ گوڈ کے مکینوں کا لینڈ مافیا کے خلاف احتجاج، قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا، جبکہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ باثر لینڈ مافیا اور اس کے کارندوں سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ اپنے گاؤں بچانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو پولیس جعلی مقدمات بنا دیتی ہے۔
کراچی کے ضلع ملیر میں عبداللہ گوٹ کے مکینوں کا لینڈ مافیا کے خلاف احتجاج قومی شاہراہ پر دھرنا دے ڈالا۔ مظاہرین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ باثر لینڈ مافیا اور اس کے کارندوں سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے صدرالدین شیخ سے۔ صدرالدین شیخ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ شاہ لطیف تھانے کی حدود واقع عبداللہ گوٹ کے سینکڑوں مکین نے قومی شاہراہ بلاک کر کے مبینہ جو باثر لینڈ مافیا ہے ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور جو ان کی قیادت کر رہے تھے وہ ارشد شاہ اور عبدالرؤف گبول کر رہے تھے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ مبینہ جو لینڈ مافیا کے سرگنا ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو ان کے سر پر ہاتھ ہے، اور وہ اپنے آپ کو باثر پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں کا آشیرواد حاصل کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ گوٹ کی زمین ہے جو قومی شاہراہ پر ہے، وہاں پر ان لوگوں نے چار دیواری بنوائی ہے۔ جو سینکڑوں جو مشتعل جو لوگ تھے، جو احتجاجی مظاہرین تھے، انہوں نے وہ چار دیواری جو بنی ہوئی تھی وہ مسمار کر دی اور وہ توڑ دی، اور ہاتھوں سے لاتوں سے وہ دیواریں توڑ دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عبداللہ گوٹ کی زمین ہے جس پر باثر مبینہ جو لینڈ مافیا ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اچھا صدرالدین شیخ، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دھرنا کتنے گھنٹے تک جاری رہا، اور اطلاعات یہ بھی آئی تھی کہ قومی شاہراہ بھی بند کر دی گئی تھی؟ جی بالکل، 2 گھنٹے تک قومی شاہراہ بلاک تھا تقریباً، اور جزوی طور پر جو ٹرانسپورٹ تھا وہ مکمل بند تھا، اور جو متبادل جو راستے تھے وہ ٹرانسپورٹ حضرات نے وہ اختیار کیے تھے اور قومی شاہراہ بلاک کیا تھا۔ اور اس کے بعد شاہ لطیف تھانے کی پولیس اور ڈی ایس پی وہاں پر پہنچے تھے۔ انہوں نے مذاکرات کیے کہ یہاں پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے، ہم آگے ڈپٹی کمشنر ملیر اور ایم ڈی انتظامیہ سے بات کریں گے، آپ تب تک یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ مؤخر کریں۔ اس پر ارشد شاہ اور عبدالرؤف گبول جو احتجاجی مظاہرے کی لیڈ کر رہے تھے، ان کے جو ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی تسلی کے بعد انہوں نے یہ احتجاج جو ہے مؤخر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لینڈ مافیا دوبارہ اس زمین پر آئیں گے، گوٹ کی زمین پہ، تو ہم ان کا راستہ بند کریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے، اور قومی شاہراہ مکمل طور پر ہم بند کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے صدرالدین شیخ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا ضلع جنوبی اور ضلع وسطی میں آپریشن صدر داؤد پوتا روڈ ناگن چورنگی کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے مسمار کر دیے گئے، جبکہ آپریشن کے دوران ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بلدیہ عظمی کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات نے آج ضلع جنوبی اور ضلع وسطی میں آپریشن کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر داؤد پوتا روڈ اور ضلع وسطی کے علاقے ناگن چورنگی کے اطراف آج تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے، جبکہ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے بھی مسمار کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا ضلع جنوبی اور وسطی میں آپریشن صدر داؤد پوتا روڈ اور ناگن چورنگی کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے بھی مسمار کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت اور کھانے پینے کے اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں متحرک ہو گیا۔ آج ضلع جنوبی اور وسطی میں آپریشن کیا گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے ضلع وسطی اور ضلع جنوبی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی نے کی۔ ضلع وسطی میں نارتھ کراچی، ناگن چورنگی اور پاور ہاؤس کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوتروں کو مسمار کر دیا گیا۔ ضلع جنوبی میں صدر داؤد پوتا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت اور کھانے پینے
پینے کے اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ سینئر ڈائریکٹر KMC اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے شہر بھر کے تمام اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ سب سے بڑی کارروائی ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کی جا رہی ہے، جہاں پر ناگن چورنگی پاور ہاؤس کے اطراف میں جو ہے وہ تجاوز کے خلاف بڑی کارروائی ہو رہی ہے۔ رات کو بھی یہاں پر کارروائی کی گئی اور آج صبح بھی وہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ بھاری تعداد میں مختلف قسم کا جو بھی سامان ہے جو روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا ہوا ہے اس کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے دوسری ہماری کارروائی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر صدر میں داؤد پوٹا روڈ پہ کی جا رہی ہے، جہاں پر مختلف قسم کے روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھا ہوا مختلف قسم کی تجاوزات جو وہاں پر فٹ پاتھ پر رکھی ہوئی تھی ان سب کو جو ہے وہ ضبط کیا جا رہا ہے۔ ان تمام کارروائیوں میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر، علاقے کے SHO پولیس، باہری پولیس کی نفری، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجر، سٹی وارڈن، آفیسر و اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود ہے۔ کارروائی کے دوران بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس اور سٹی وارڈن بھی موجود رہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں پانی کی قلت کا خدشہ ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا۔ سندھ میں آئندہ ہفتے پانی کی قلت سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم کا ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ ارسا نے صوبائی حکومتوں کو انتباہی مراسلہ جاری کر دیا۔ ارسا نے صوبائی سیکرٹری آب پاشی کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ تربیلا ڈیڈ لیول پر پہنچنے اور پانی کے ذخائر ختم ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تربیلا ڈیم 24 سے 48 گھنٹے میں ڈیڈ لیول پر پہنچ جائے گا۔ صوبہ سندھ میں 10 سے 12 دن کے اندر پانی شدت اختیار کر جائے گا۔ بارشیں نہ پڑنے کی وجہ سے ایک بار پھر پانی کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ سندھ میں آئندہ ہفتے پانی کی قلت سنگین ہونے کا خدشہ، تربیلا ڈیم کا ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا قوی امکان۔ ارسا نے صوبائی حکومتوں کو انتباہی مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ ارسا نے صوبائی سیکرٹری آب پاشی کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ تربیلا ڈیڈ لیول پر پہنچنے اور پانی کے ذخائر ختم ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ تربیلا ڈیم 24 سے 48 گھنٹے میں ڈیڈ لیول پر پہنچ جائے گا۔ بارشیں نہ پڑنے کی وجہ سے ایک بار پھر پانی کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ واٹر ٹینکر مافیا اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر سے سڑکوں پر آ گئی۔ کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور ٹینکر مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کا واٹر بورڈ شارع فیصل پر دھرنا، حافظ نعیم الرحمان کا K4 منصوبہ فوری مکمل کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر کراچی کے لوگ بدترین بحرانی صورتحال کا شکار ہیں۔ نااہل حکمرانوں نے کراچی کے عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پانی نلکوں کے بجائے ٹینکر مافیا کو دیا جاتا ہے۔ بتائیں کہ ٹینکر مافیا سے کتنے پیسے CM ہاؤس پہنچتے ہیں۔ کراچی سے سب لے رہے ہیں، کراچی کو کوئی نہیں دینا چاہتا، اس لیے کراچی کے لوگوں کو متحد ہو کر اپنا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا، اپنی جد و جہد خود کرنی پڑے گی اور اپنے لیے خود راستہ نکالنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی نے اس جد و جہد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس وقت سیاسی افراتفری ہے، جلسے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج یہاں پر دورہ کیا ہے، اعلانات کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم دورے کرتے رہے اور اعلانات کرتے رہے۔ پچھلی حکومت نے بھی وزیر اعظم نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا، پانی کے K4 منصوبے کا اعلان کیا 650 ملین گیلن کا، کراچی سرکولر ریلوے کا اعلان کیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہوا۔ گرین لائن بھی ادھوری بنی اور 14 سال سے پیپلز پارٹی یہاں پر سر اقتدار ہے۔ ہم یہاں واٹر بورڈ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں، اس کے ہیڈ آفس کے سامنے اس وقت یہ وزیر بلدیات کے ماتحت ہے اور ہم یہاں شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کا دھندا چل رہا ہے، مافیا کا نظام چل رہا ہے، ٹینکر مافیا ہے کہ جو پانی کی لائنوں میں کنڈے ڈال رہی ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہماری جو ڈیمانڈ ہے 1650 ملین گیلن پر ڈے، اس کے مقابلے میں کراچی کے لوگوں کے لیے پانی کا جو اس وقت بندوبست ہے وہ بھی 550 ملین گیلن ہے اور اس میں سے بھی 40% لیکیج نہیں چوری
एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने गुलशन मेमार जंजाल गोट में पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों फुट पाइप्स, वॉल्स और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए गए। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड इंतजामिया ने पानी चोरों के घेरा मजीद तंग कर दिया है। वाटर बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके गुलशन मेमार झंझाल गोट में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सैकड़ों फुट पाइप्स, वॉल्स और दीगर आलात कब्जे में ले लिए गए। मुलव्विस मुल्जिमान पानी चोरी करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे दामों फरोख्त करते थे, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम का कहना था कि पानी चोरी में मुलव्विस मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया बस्ती में रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगियों के सिलसिले में मजीद 52 लाख से जायद की रकम के चेक रिटायर्ड मुलाजमीन में तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम कहते हैं कि बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालते ही बल्दियाती मसाइल के साथ साथ बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल को भी तरजीहात में शामिल किया, जबकि बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार की, जिसके नतीजे में बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड मुलाजमीन के सालों से रुके हुए वाजिबात की अदायगी को मुमकिन बनाया, जिसकी बदौलत हर माह बाकायदगी से 50 से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के वाजिबात अदा किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके बुरसा में वाजिबात के चेक पेश करने के लिए एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती तहा सलीम ने 54 रिटायर्ड मुलाजमीन में तकरीबन 52 लाख रुपए की रकम के चेक पेश किए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती जाहिद हुसैन, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर हबीब राजपूत और डायरेक्टर डिजाइन बल्दिया बस्ती अब्बास भी मौजूद थे। अब तक 3 माह के कलील अरसे में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम के वाजिबात अदा किए जा चुके हैं। बल्दिया बस्ती में वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद मुलाजमीन के वाजिबात बतदरीज अदा किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में रिटायर्ड मुलाजमीन की लिस्ट मुरतब कर ली गई है, जिसके तहत पहले रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी पहले की जाएगी। अदायगी का सिलसिला माहाना बुनियाद पर मरहलावार किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि मुताले के रुझान को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरियों को जिद्दत की जानिब गामजन करने की ज़रूरत है। फिल वक्त लाइब्रेरियों की हालत जार को बेहतर बना रहे हैं। ई लाइब्रेरियों के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिशें बरोए कार लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमर, डायरेक्टर लाइब्रेरीज तलश शकील और एडिशनल डायरेक्टर पार्क्स तौकीर अब्बास के हमरा शफी दहलवी लाइब्रेरी और खालिद बिन वलीद हॉकी ग्राउंड का मुआयना किया। शफी दहलवी लाइब्रेरी में तज़ीन व आराइश के काम के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि लाइब्रेरियों के माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बाद उन्हें जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। मैनुअल रीडिंग के साथ ई लाइब्रेरियों के क़याम के जरिए मुताले के रुझान को बढ़ाया जा सकता है। ई लाइब्रेरी के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिशें बरोए कार लाएंगे। डायरेक्टर लाइब्रेरीज तलश शकील ने इस मौके पर उन्हें लाइब्रेरियों पर ब्रीफिंग देते के साथ साथ बेहतरी के हवाले से तजावीज़ से आगाह भी किया। लाइब्रेरी से मुत्तसिल खालिद बिन वलीद हॉकी ग्राउंड के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि खालिद बिन वलीद रोड कौमी खेल का एक अहम मैदान है, लिहाजा इसे हर मुमकिन सहूलियात से आरास्ता होना चाहिए। हॉकी में दोबारा माजी जैसा मकाम पाने के लिए हॉकी ग्राउंड्स का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। जिला शर्की में हॉकी के नामवर खिलाड़ियों के साथ बड़े हॉकी ग्राउंड्स मौजूद हैं, जो कि इंशाअल्लाह हॉकी का माजी वापस लौटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने बल्दिया जनूबी की हदूद में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का नोटिस ले लिया।
کراچی کے ضلع جنوبی میں غیر قانونی چارج پارکنگ کا ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید نے نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر چارج پارکنگ سمی شیخ سے غیر قانونی سائٹس کا سروے مکمل کر کے فوری طور پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی پارکنگ میں ملوث افراد کی سرکوبی کے لیے فوری اور سخت ایکشن عمل میں لایا جائے۔ غیر قانونی پارکنگ کی سرپرستی میں اگر ادارے کا کوئی افسر یا اہلکار ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ موجودہ حالات میں غیر قانونی پارکنگ سائٹس کسی بھی دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو سکتی ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام غیر قانونی پارکنگ مافیا کے خلاف بلدیہ جنوبی انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے ایسے عناصر کی نشاندہی کرے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی کے میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ عوام کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں ہیٹ ویو الرٹ کے پیش نظر لگائے گئے ہیٹ ویو کے مختلف کیمپوں کے دورے کے موقع پر ڈسٹرکٹ کورنگی کے میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلدیاتی سہولیات کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو ہیٹ ویو سے بھی بچائیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ یہ اپنا جو موجودہ جو ایک لہر چلی ہے گرمی کی، تو اس میں جو کراچی کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً جو ہے 40 کے آس پاس ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہمیں ہدایت تھی کہ ہیٹ اسٹروک کیمپ اسٹیبلش کیے جائیں، تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں 4 کیمپ اسٹیبلش کیے اور 4 کیمپ اور اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ گرمی کی لہر چل رہی ہے، یہ جب تک یہ موسم اس قسم کا ہے تو اس کو ہم مینٹین رکھیں گے۔ اور ہم نے کیمپوں میں جو ہے ایمبولینس کا بھی بندوبست کر دیا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں صحت مراکز میں ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی وارڈز مختص کیے جائیں۔ اسکولوں کے انتظامیہ چھوٹے بچوں کو ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ اور میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کی ہدایت پر لگائے جانے والے ہیٹ ویو کیمپ کو عوام نے اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے اس کو مستقل بنیادوں پر لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ شہر کراچی میں تعمیراتی کاموں کے نام پر سڑک کھود کر بغیر مرمت کے چھوڑ دینا اب روایت بن گئی۔ کراچی کے علاقے اورنگے ٹاؤن سے کالی پہاڑی جانے والی سڑک بھی جگہ جگہ سے کھود دی گئی، جس کے باعث عوام کو سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں ترقیاتی اور مرمتی کاموں کے لیے سڑکوں کو کھود کر بغیر مرمت کے چھوڑ دینا معمول بن چکا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی آڑ میں کھودی گئی سڑکیں تاحال تعمیر نہ ہو سکیں۔ اورنگے ٹاؤن نمبر 1 سے کالی پہاڑی جانے والی سڑک کو بھی جگہ جگہ سے کھود کر چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسی شاہراہ سے گزرنے والے مسافر بھی سخت اذیت کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ کھنڈر بنی سڑکوں سے اڑتی دھول مٹی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کر رہی ہے۔ بلدیاتی ادارے دعووں کی بجائے عملی اقدامات کریں تو شہر کی ابتر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہاں کی صورتحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کی کنڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹینکر مافیا ہے جو منگو پیر روڈ سے پانی بھر کے اور مختلف علاقوں میں لے کے جاتی ہے، جس کی وجہ سے روڈ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اب یہ تقریباً 2-2.5 سال بعد یہ روڈ بنا ہے، اور اس کے بعد ابھی دوبارہ ٹینکروں کی آمد و رفت جاری ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ 2 مہینے 3 مہینے اور روڈ چلے، اس کے بعد پھر یہی صورتحال ہوئی۔ یہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا تقریباً رمضانوں سے پہلے کیا تھا، پھر رمضانوں میں اس کو روک دیا، اس کے بعد ابھی یہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد دوبارہ آئے اس کام کے حوالے سے، اور پرسوں ترسوں سے انہوں نے یعنی 2 دن پہلے انہوں نے یہ کام دوبارہ سے چالو کیا۔ اور کاروبار کی صورتحال یہ ہے کہ روڈ کی صورت کی وجہ سے، حالت کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پیچھے کے روڈ استعمال کر رہی ہے، آگے پیچھے۔ بھائی 1 سال ہو گیا ہمارا یہ روڈ ایسی لاوارث ہے، 2 سال یہ لاوارث کی طرح پڑا ہوا ہے، کوئی سنانے والا نہیں ہے۔ ایک جھنڈا لگانے آتا ہے وہ کھود کے چلے جاتا ہے، دوسرا جھنڈا والا آتا ہے وہ کھود کے چلے جاتا ہے۔ اب جھنڈوں میں کام ہو رہا ہے سارا، یہاں کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں اور لائنیں توڑ کے چلے جاتے ہیں، پانی کو بھی ترستے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کو کم سے کم 3-4 سال ہو گئے ایسے ہی پڑے ہوئے، لاوارث پڑا ہوا ہے۔
खुदाई करके चले जाते हैं और ढेरियां लगा के चले जाते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ। औरंगी टाउन और काली पहाड़ी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके की मसरूफ तरीन शाहरा को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकीन सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ज़िला गरबी में पार्कों की ज़बोहाली के बायस तफरीही सहूलियात नापैद हो गई। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क सहूलियात ना होने के बायस तबाहाली का शिकार है। इलाका मकीन पार्क को हरा भरा और तफरीही सहूलियात से आरास्ता देखने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। जिला गरबी के पार्क खंडरात में तब्दील हो गए। पार्कों में तफरीही सहूलियात नापैद हो गईं। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत और नाकिस देखभाल के बायस तबाह हो गया। पार्क में घास की जगह मिट्टी और कचरे का राज बरकरार है, जबकि झूले कुर्सियां भी नापैद दिखाई देती हैं। मकीनों का कहना था कि माजी में ये पार्क अच्छी हालत में था। इलाके और कुर्बो जवार से लोग तफरीह के लिए पार्क में आते थे। अब पार्क उजड़ने की वजह से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तकरीबन आज से 12-15 साल हो गए लास्ट काम हुआ है, 2008 या 10 की बात है इसमें काम हुआ है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब है। मतलब यहाँ पर पहले चेयर्स हुआ करती थी, ग्रास हुआ करते थे, यानी कि ग्रीनरी भी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। ये कुछ पेड़ ही लगे हुए हैं, वो भी इनको भी पानी नहीं दिया जाता है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई माली आता है यहाँ पर। इसको केयर टेकर भी नहीं है कोई इसका। ये लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कचरे वैसे ही फेंके हुए होते हैं, रास्ते में होते हैं। ये सब पानी वगैरह के मसला इधर चल रहे हैं। लोग माली आते ही नहीं इधर। माली 8-10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ इधर अभी तक का। बोलते हो जाएंगे, वोट के इलेक्शन का टाइम आते सब काम बोलते आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, पानी के लाइन चेंज हो जाएंगी, सब हो जाएंगे, रद्दोरमल हो जाएगी, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, दिखता हुआ नहीं आता इनको 8 साल से। आया समझ में? इसलिए कि हम लोग ये बहुत परेशान हैं। गर्मी में कहाँ जाए, ना पौधे हैं पार्क के अंदर, देखें कोई दरख्त को कुछ है यहाँ, कुछ भी नहीं है इधर, ना बैठने का टेबल वगैरह है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, बताएं मुझे आप। ये पार्क बनना चाहिए, यहाँ का कचरा भी साफ होना चाहिए। हम लोग गलियों में खेलते हैं, वहाँ पे फिर बॉल कहीं और जाती है तो आंटी हमें सुनवाती हैं पार्क को साफ करवाएं। ये कम से कम 3-4 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है। झूले लगते हैं, सिर्फ ईद में लगते हैं, बाकी अड़ी जाते हैं। औरंगी टाउन के बासियों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से गबोल पार्क की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके गुरुमंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहरा पिछले 1.5 साल से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार शाहरा मुसाफिरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। शहर कायद की खस्ता हाल शाहराहें शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। कराची के इलाके गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहरा पिछले 1.5 साल से तबाही के दहाने पर है। जगह जगह मौजूद खड्डे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ये शाहरा हादसात का सबब बन रही है, जबकि हुक्मरान सियासत चमका रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अवाम के बारे में भी कुछ सोच लें। रोड जो है काफी अरसे से टूटा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। इधर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। गाड़ियाँ कल आपने देखा, कल पूरा ट्रैफिक इधर जैम था। आए थे वो तकरीर वगैरह करने के लिए और चले गए। अब बच्चों के साथ बंदा क्या करे क्या नहीं करे, इधर एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। बड़े भाई कोई पूछने वाला नहीं है। और तो काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट नहीं कर आएगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत बेहतरी है, वरना पिछली गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं थी। थोड़ा इस तरह से भी तवज्जो दें। बाकी हुकूमत की तो अपनी सियासत पर तवज्जो रहती है उनकी, थोड़ा इन कामों में तवज्जो दें ताकि लोगों की आवाम की थोड़ा सहूलत पैदा हो। रोड तो सालों से ख़राब है ऐसे ही, तकरीबन 2-3 साल से तो 3 साल से तो है ये ख़राब। ऐसे यही हालत है रोड की। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रॉन्ग साइड आती हैं, इधर से आती हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। शाहरा पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के औकात में ये सड़क हादसात का भी सबब बन रही है। मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से भी कई बार इस शाहरा की निशानदेही की जा चुकी है, मगर इस शाहरा पर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो न दी गई। इस मौके पर अवाम का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा इस शाहरा का फौरी नोटिस लेकर जल्द से जल्द इसकी दोबारा मरम्मत कराए ताकि अवाम हादसात से बच सकें। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
शहर कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ऐसे में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा MAD का कारनामा। शाहराओं और अहम मकामात से स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं, जबकि इल्म की रोशनी फैलाने का मरकज़ जामिया कराची रोड भी अंधेरे में डूब चुका है। रात के औकात में मुसाफिर और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मातहत महकमे की नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा MAD का कारनामा। शाहराओं और अहम मकामात से स्ट्रीट लाइट्स गायब। इल्म की रोशनी फैलाने का मरकज़ जामिया कराची रोड भी अंधेरे में डूब गया। रात के औकात में मुसाफिर और तलबा को मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मातहत महकमे की नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा। बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के बायस रिजविया चौरंगी से जहांगीराबाद जाने वाली शाहरा पर ग्रीन बेल्ट कचरे से भर गए। गंदगी के ढेर में आवारा कुत्तों की बहुतात भी शहरियों के लिए खौफ का सबब बन रही है। इंतजामिया की गफलत या बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली, कराची के ग्रीन बेल्ट्स भी कचरे के ढेर में तब्दील हो गए। शहर कायद में बल्दिया उज़्मा का महकमा बागात शहर के ग्रीन बेल्ट से गाफिल हो गया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि यहाँ कई दिन गुजरने के बाद सफाई की जाती है, लेकिन फिर कचरा जमा हो जाता है। तकरीबन 4-5 महीने से तो हो गया है। पहले थोड़ा आगे था, अब इस तरफ इतना कर दिया है, लोगों को शर्म नहीं आती है। 300 रुपए का 400 रुपए का एक स्वीपर नहीं रख सकते घर में, वो ला के घरों से ला के यहाँ कचरा फेंकते हैं। एहसास नहीं है, लोग गुजर रहे, आना जाना है लोगों का, बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको बोलो बोलता है कि हाँ ऊपर बात करें, वो बताए नीचे बात करो, पता ही समझ में नहीं आता कौन करेगा काम। ये कचरे की वजह से मेरी एक तो दुकान पे मसला हो रहा है कि लोग नहीं आ रहे, कचरा पड़ा हुआ है। दुकान वालों को बोलो या किसी को भी बोलो, शिकायत करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ्लैट वाले वो उनको समझाया तो उन्होंने फेंकना बंद कर दिया, लेकिन बाहर के लोग हैं वो आके फेंक के चले जाते हैं। अब किसको बोले बंदा? यार ये तो पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, कोई उठाता ही नहीं है यहाँ पे आके। ये तो बहुत ही हो गए यार, हमारे इलाके में ऐसे हो गए हैं कि कई दफ़ा काट लेते हैं यार। वो तो कचरे के हवाले से ये कहूँगा यार, जैसे हुकूमत कचरा हुई है वैसे ये भी कचरा ही पड़ा रहता है। दरअसल बात ये कि हम लोग जो लोग हैं ना, खुद कचरा हैं। इसमें कचरे का कसूर नहीं, हमारी जहनीत ख़राब है, हमारी सोच ख़राब है। हम जहाँ रहते हैं हम ये नहीं देख रहे कि किस जगह रह रहे हैं उसी जगह कचरा फेंका जा रहा है। पहले तो जिस थाली में खाया जाता था उसमें छेद किया जाता था, अब जिस थाली में खाते हैं उसमें यूरिन करते हैं और फ़ख्र से करते हैं। हम लोग बेसिकली और तो पुरानी सोच और ख्याल के लोग हैं, हम चाह नहीं रहे सुधरना। अब यहाँ का जो इंचार्ज है महबूब है। ग्रीन बेल्ट्स में कचरे के सबब कुत्तों की तादाद में भी रोज इजाफा हो रहा है, जो इलाका मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ हिस्से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की 1 माह से जारी सफाई मुहिम के बावजूद कई रिहायशी इलाके और कारोबारी मकामात पर कचरे के ढेर मच्छरों मक्खियों की बहुतात और ताफुन बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है, जहाँ इंतजामिया कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। इंतजामिया की गफलत के बायस शहर कराची के इलाके शरीफाबाद में सीवरेज का पानी भर गया। इलाके में बदबू और ताफुन ज़दा माहौल ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। उबलते गटर और बहता सीवरेज का पानी, ये है कराची की हर गली की कहानी। शहर कायद का इलाका शरीफाबाद भी इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। इलाके की गलियां सीवरेज के बोसीदा निजाम के तहत गंदे पानी से भर गईं, जबकि शहरियों के लिए जिंदगियां गुजारना मुश्किल हो गया। मकीनों का कहना है कि ये हर 15-20 दिन बाद गटर उबल पड़ते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, जबकि नमाजी भी बहुत परेशान हैं। ये ईद से 1 हफ्ते पहले तो मेट्रो 1 का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पहले भी आए थे और इस दफ़ा भी आए। यहाँ पर जो एक्सीडेंट है ना, जफ़र मलिक, इनके पास कोई 50 दफ़ा जो है ना कंप्लेन चली गई, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अगर कोई पीपल्स पार्टी का चैनल ऊपर से आके अगर बोले इनको तो ये लोग हिलते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही कि मस्जिद पे पानी खड़ा होता है, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। हर एक आदमी को बोल दिया, लेकिन कोई शर्म नहीं आ रही। ये बच्चों से पूछें, यहाँ इनका सबका चलना फिरना, औरतों का आना मुश्किल हो गया है।
सबसे बड़ी बात तो ये नमाजियों को जाना मस्जिद में बहुत मुश्किल हो गया है। यार ये काफ़ी दिन हुए और आए दिन ये खुलती है, 15-20 दिन बाद फिर दोबारा पानी। अब पानी घर के अंदर, आप मेरा दरवाज़ा खोल के देखें, घर के अंदर गटर का पानी जमा है। वाकई घर के अंदर मेरे गटर का पानी जमा है। निकलने में कितनी दिक्कत होती है, नमाजियों को कितनी तकलीफ़ होती है। यहाँ से संभल के हमें जाना पड़ता है। ये देखें आप, तो आप मेहरबानी करें यार। मुश्किल छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। जिस तरह हम ये 6 महीने साल भर से इसको फेस कर रहे हैं, रमज़ान, ईद, बकर ईद और इससे पहले रबीउल वगैरह के दिनों में, और सामने मस्जिद है, कितनी लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। नमाजी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कपड़ा नापाक। और अभी मैं आया हूँ, बहुत बचाता हुआ आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी छींटे आ गई। काफ़ी अरसे से गटर भरे हुए, जिसके लिए जो हमें नमाजियों को भी परेशानी होती है आने जाने में। कपड़ों में छींटे आए दिन नापाक हो जाते हैं, और बच्चों को भी बहुत मुश्किलात का सामना है। खेलते हैं तो खेल भी नहीं सकते, ना कोई आ जा सकता है, कोई मेहमान या कोई नमाजी हजरात, ये वो सब को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मजबूरन हमें घर तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि इलाके में गंदा पानी भरा है। ये सामने जो घर नजर आ रहा है आपको, इस घर के बिल्कुल पड़ोस में इंतकाल हुआ है मजीद भाई हैं, तो इनके घर के आगे देखे इतना पानी जमा हुआ है, तो वहाँ से तदफीन नहीं करने के लिए दूसरी जगह चले गए। तदफीन मतलब है कि इनकी बहन रहती चौथी 5वीं गली में, वहाँ से तदफीन हुई है इनकी। अब वो इतना पानी जमा हुआ तो कैसे तदफीन करते हैं यहाँ से? अब बताएं, ये हाल है यहाँ का। मजबूरन तदफीन दूसरी जगह से करना पड़ी है इनको। क्या कहेंगे भाई, हम तो थक गए हैं जा के बोल के कि भाई ये देख लो, तो कह रहे हाँ कल आएगा, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा। तो अतरा मेहरबानी भाई इंतजाम से दरख्वास्त करते हैं कि इसका कुछ हल निकालें। कि नमाजी हैं, मस्जिद के आगे इतना ढेरों पानी जमा है, आने जाने में बड़ी दुश्वारी हो रही है भाई। इंतजामिया की अदम दस्तियाबी के सबब कराची के अक्सर इलाकों की गलियां सीवरेज के पानी में डूबी हुई हैं, जहां कोई बल्दियाती नुमाइंदा काम करने को तैयार नहीं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। वाटर पंप को लंडी कोतल चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी सड़क एक बार फिर बद इंतजामी उमूर की नजर हो गई, जबकि पानी की मेन लाइन लीक होने से हजारों गैलन पानी सड़क की जीनत बनकर रह गया। वाटर बोर्ड की नाअहली, नाकारा लाइन से कराची की शाहराहें हुई पानी पानी। ये मंजर वाटर पंप से लंडी कोतल चौरंगी जाने वाली मरकजी सड़क का है, जहां पीने के पानी की मेन लाइन लीक है और हजारों गैलन पानी सड़क की जीनत बनकर रह गया है। कराची के शहरी एक जानिब जहां पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहीं वाटर बोर्ड की नाअहली के सबब शाहराहें पीने के पानी में डूबी हुई हैं। शहरी कहते हैं कि आए रोज लाइन्स का फटना मामूल बन गया है। कराची शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं पीछे का ही रिहायशी हूँ, मुझे मजबूरन एक महीना पानी नहीं आता लाइन में। बिल पूरे आते हैं पानी के, वो जो मैं जमा करा रहा हूँ, और मजबूरन मुझे टैंकर डलवाना पड़ता है पानी का। डेली बेसिस पे हजारों गैलन का पानी जाया हो रहा है, डेली बेसिस पे, जिसके लिए महल्ला कमेटी ने भी दरख्वास्त दी हुई है, मगर उसकी पुरसाने हाल कोई भी नहीं है भाईजान। बराबर मेहरबानी आपके चैनल के तवज्जुह से ब्लॉक 13 का मैं रिहायशी हूँ, तो ये मेहरबानी करके पानी का हमारे लिए कोई ऐसा असबाब बना दे। आप लोगों के चैनल को अल्लाह पाक तरक्की, दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अता फरमाए, बड़ी मेहरबानी। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 है, सामने 17 है, ये 13 है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 10 दिन से यही हाल है। पानी रोज़ाना के बिना पे बह रहा है, रोज़ाना के बिना पे पानी जमा हुआ है। कोई बनाने नहीं आता, कोई कुछ करने नहीं आता। सिर्फ हम लोग देखते हैं, परेशान हम लोग हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा। और पानी का ये हाल है कि महीने 15-15 दिन पानी नहीं आता। बिल रेगुलर आता है, भरते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा। मुश्किलात का मसला नहीं है ये। अभी आप बारिशें होने वाली हैं, ये बारिशों से एक हफ्ते पहले ये रोड आपको बना हुआ दिख जाएगा। पूरे शहर की यही हालत है। किसी भी शहर के किसी भी रोड को आप उठालेंगे, बारिश से पहले ये कारपेट डाल देते हैं। इनको पता है 2 बूंदें गिरनी है, उसके बाद शोर मचा देंगे, बारिश हो गई भाई, हमने तो बना के दे दिया था। तो ये यहाँ पर इसी तरह चलता आ रहा है सिस्टम। यहाँ पे कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता। ये लंडी कोतल के अलावा भी आप लियाकताबाद की गलियाँ देखें, नाज़माबाद देखें, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन जैसा महंगा इलाका, वहाँ पे गटर बहते रहते हैं, उसी के ऊपर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लोग लेके घूम रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें भी आदत हो गई इसी तरह। अब ये इतनी नाजुक गाड़ी है, ये गदा गाड़ी शायद ज़्यादा मजबूत होगी, ये हल्के से गड्ढे में जाती है, इसके जंपें, टायर, रिम सब कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन चला ना इसी में, क्या कर सकते हैं। और पूरी सड़क टूटी हुई है, तकरीबन ये समझ लें प्याला होटल से लेके वाटर पंप तक जगह जगह ये पानी जो है ना लीकेज हुआ है। तकरीबन समझ लो गाड़ियों का बेड़ा ही गर्क हो रहा है। इस सड़क पे गाड़ी चलने के काबिल ही नहीं है। पानी
पीने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन रोडों पे भरा हुआ है। मरकजी सड़क पर पानी के खड़े रहने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, वहीं इलाका मकीनों समेत राहगीरों को भी आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।